Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi shaykhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirina wal muslimina ajma'in. Qala al-imam Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitabul Hibat. باب كراهة التفضيل بعض الأولاد في الهبة. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابن هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل بنيك نحلة قال لا قال فاردده. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عجينة وقال حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد ففي حديثهما أكل بنيك وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك. ورواية الليث عن محمد بن النعمان ومحمد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بنعمان. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا نعمان بن بشير رضي الله عنه قال وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال أعطانيه أبي قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا قال لا قال فرده. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا الأحوس عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بن رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد بتلك الصدقة. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسحر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني نعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما
على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن. نعم، أحسن الله. فلا تشهدني إذن فإني لأشهد على جور. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألك بنون سواه؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا أشهد على جور. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابنه قال لأبيه: لا تشهدني على جور. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن الدورقي جميعا عن ابن علية، واللفظ ليعقوب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فاشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أزهر قال: حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال: أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا. قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد. قال ابن عون: فحدثت بمحمد فقال: إنما تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو زبير عن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصله هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
Bab makruh atau dibenci mengutamakan sebagian anak dalam pemberian hibah. Ada beberapa hadis yang telah dibacakan tadi, kurang lebih 11 hadis. Hadis yang pertama 4153 dari Nu'man bin Bashir annahu qala, bahwasanya dia berkata, inna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bapaknya membawa dia, ini bapaknya Bashir, anaknya Nu'man. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Nu'man yang menceritakan. yakni bapaknya membawa Nu'man ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia mengatakan, yakni bapaknya, inni qad nahaltu ibni hadza ghulaman kana li. Sesungguhnya aku telah memberi anakku ini seorang budak yang aku miliki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akulla waladika nahaltahu mithla hadha. Apakah semua anakmu kamu berikan seperti anak ini? Faqala la. Lalu dia mengatakan tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, farji'hu, tarik lagi hadiahmu atau pemberianmu. Yakni dari hadis ini Nu'man pergi, Bashir yaitu seorang bapaknya Nu'man pergi ke Nabi SAW menyampaikan bahwasanya dia memberikan pemberian kepada anaknya seorang budak. Lalu Nabi bertanya, apakah semua anakmu kamu berikan? Dia katakan tidak. Lalu Nabi mengatakan, tarik kembali pemberian itu. Hadis yang kedua 4154 dari Nu'man bin Bashir qala ata bi abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapakku membawaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia mengatakan, inni nahaltu ibni hadza ghulaman. Aku telah memberikan seorang budak kepada anakku ini. Lalu dia berkata, Rasulullah bersabda, akulla banika nahalta, apakah seluruh anakmu engkau beri? Qala la. Lalu dia mengatakan tidak. Qala fardudhu. Lalu Nabi mengatakan, ambillah kembali pemberianmu. Ini menunjukkan bahwa ketika tidak diberikan kepada yang lain, maka diminta untuk diambil lagi. Hadis berikutnya 4156 Nu'man bin Bashir mengatakan, faqad atahu abuhu gulaman. Bapaknya telah memberinya seorang budak. Faqala lahu Nabi, lalu Nabi berkata kepadanya, ma hadzal gulam?
Kata Nabi kepada Nu'man bin Bashir, ini gulam siapa ini? Qala atanihi abi, bapakku telah memberiku. Qala fakulla ikhwatihi a'taitahu kama a'taita hada. Lalu Nabi mengatakan kepada Bashir, apakah seluruh saudara-saudaranya engkau berikan sebagaimana engkau memberikan yang ini? Qala la, dia katakan tidak. Qala faruddahu, kata Nabi, kembalikan atau ambil kembali, tarik kembali. Hadis yang kelima, Nu'man bin Bashir juga menceritakan, qala tasaddaqa alayya abi bi ba'dhi malihi. Bapakku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Jadi kalau tadi budak yang diberikan, ya. Kalau yang ini dia menceritakan bersedekah dengan harta. Faqalat ummi Amrah bintu Rawahah, ibuku namanya Amrah bintu Rawahah berkata, la arda hatta tushhida Rasulullah. Kata dia, aku tidak ridha sampai engkau mempersaksikan kepada Rasulullah. Jadi sampai Rasulullah menyaksikan. Kalau disaksikan berarti diridhai oleh Nabi. Fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Lalu bapakku berangkat kepada Rasulullah untuk dipersaksikan kepadanya sedekah yang diberikan kepadaku. Faqala lahu Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda kepadanya, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah engkau lakukan kepada anakmu semuanya? Qala la, dikatakan tidak. Qala ittaqullah wa'adilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bersikap adillah dengan anak-anak kalian. Faraja'a abi farudda tilka sadaqah. Lantas bapakku kembali dan dia menarik kembali sedekah. Nah, ini pembahasan kita sebelumnya bahwa sedekah kepada menarik kembali sedekah dari anak atau karib kerabat tidak termasuk yang diharamkan. Itu yang dikecualikan. Ya. Semua pengembalian itu adalah pengembalian harta, pengembalian sedekah kecuali dari anak dan karib kerabat. Baik. Hadis berikutnya 4158. Nu'man bin Bashir bercerita, anna ummahu binta Rawaha sa'alat abahu ba'dal mawhubati min malihi libniha. Bahwasanya ibunya, putri Rawahah, menanyakan kepada bapaknya sebagian pemberian yang diberikan oleh Bashir kepada anak-anaknya. Ya, pemberian dari sebagian hartanya kepada anak-anak binta Rawahah.
faltawa biha sanatan. Ayahku menunda-nunda 1 tahun. Ya. Summa bada lahu. Kemudian ketika ayahku hendak memberikannya. Jadi ada keinginan untuk memberi. Tapi ditunda-tunda. Ketika ayahnya pengen memberikan, faqalat, lalu dia mengatakan, yakni ibunya, la arda hatta tushhida Rasulullah ala ma wahabta libni. Aku tidak rida sebelum kamu memberikan kesaksian kepada atas pemberianmu kepada anak-anakmu, kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi dibilang la arda, aku tidak ridha sampai engkau mempersaksikan kepada Rasulullah SAW atas apa yang kau berikan kepada anakku, yakni anak dari putri Rawahah. Fa akhadha abi biyadi. Lalu bapakku menarik tanganku. Wa ana yauma idzin ghulamun. Pada saat itu aku masih kecil. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sampai kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah inna ummi hadha binta Rawaha a'jabaha an ushhidaka 'ala alladhi wahabtu libniha. Wahai Rasulullah, ibunya anak ini namanya adalah yaitu putri dari Rawahah, sangat menyukai aku mempersaksikanmu atas apa yang telah aku berikan kepada anaknya. Yani si ibu tidak semena-mena dia ridha dengan pemberian suaminya kepada anaknya. Boleh jadi Bashir punya anak dari istri yang lain. Ya. Jadi Bintu Rawahah ini tidak senang kalau seandainya itu tidak dipersaksikan kepada Rasulullah. Yani kalau dipersaksikan kepada Rasulullah itu ada legalitasnya ada. Ya, berarti itu sudah boleh dan seterusnya. Lantas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Bashir, alaka waladun siwah?" Wahai Bashir, apakah engkau memiliki anak selain dia? Qala na'am. Dikatakan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akul lahum wahabta lahu mithl hadha?" Lalu Rasulullah mengatakan, apakah semuanya engkau berikan seperti ini? Qala la. Dikatakan tidak. Qala fala tushhidani idzan. Fala tushhidni idzan. Kalau begitu jangan engkau jadikan aku mempersaksikan. Ya. Fa inni la ushhidu ala jawrin. Sesungguhnya aku tidak bisa menjadi saksi atas kezaliman. Aku tidak bisa menjadi saksi atas kezaliman. yakni ketika tidak diberikan kepada semua anak, ini mengisyaratkan bahwa itu adalah perbuatan zalim. Taib. Kemudian hadis berikutnya 4159 dari Nu'man bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal alaka banuna siwahu, apakah kamu memiliki anak-anak selain
dia, yakni selain Nu'man ini? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qala afakullahum a'taita mithla hadha? Qala la. Qala fala ashhadu ala jawrin. Apakah seluruh mereka engkau berikan seperti ini? Katanya tidak. Qal fala ashhadu, aku tidak bersaksi. Atau aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. Riwayat berikutnya Rasulullah SAW berkata kepada bapaknya, fala tushhidni ala jawrin, jangan engkau persaksikan kepadaku atau jangan engkau persaksikan aku atas kezaliman. Baik. Hadis berikutnya juga Nu'man bin Bashir qala intalaqa bi abi yahmiluni ila Rasulillah. Bapakku membawa aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ishhad anni qad nahaltu Nu'man kadza wa kadza min mali. Ya Rasulullah, saksikanlah bahwasanya aku telah memberikan Nu'man sekian-sekian dari hartaku. Faqala akullu banika qad nahalta mithla ma nahalta Nu'man? Apakah semua anakmu engkau berikan sebagaimana engkau memberikan kepada Nu'man? Qala la. Katanya tidak. Qala fa ashhid ala hadha ghairi. Lalu Nabi mengatakan, maka persaksikanlah kepada orang lain, persaksikanlah hal ini kepada orang lain. Jangan aku jadi saksi, orang lain aja jadi saksi. Ya. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa? Qala bala. Qala fala idzan. Lalu Nabi mengatakan kepada Bashir, tidakkah menggembirakanmu, ya, atau apakah menggembirakanmu mereka berbakti kepadamu sama-sama? Ya, tidakkah bakti mereka bersama-sama kepadamu itu menggembirakanmu? Qala bala. Katanya tentu. Lalu beliau mengatakan, fala idzan, kalau begitu jangan lakukan. Kalau seandainya kamu pengen semua anakmu berbakti kepadamu, maka berikanlah kepada semua anakmu juga. Gitu. Jangan lakukan hanya ini yang kamu berikan, yang lain tidak. Dari Nu'man bin Bashir hadis berikutnya, hadis yang ke-10. Qala nahalani abi nahlan. Nuhla. Bapakku memberikan kepadaku sebuah pemberian. Summa atabi ila Rasulillah liyushhidahu. Lalu beliau membawaku kepada Rasulullah untuk mempersaksikan kepadanya. Faqala akullu waladika ataitahu hadha? Apakah seluruh anakmu kamu berikan seperti ini? Qala la. Qala alaysa turidu minhum albirra mithla ma turidu min dha? Qala bala. Qala fa inni la ashhad. Lalu Nabi mengatakan, bukankah kamu ingin dari mereka semuanya berbuat kebajikan seperti apa yang engkau berikan dari ini? Yani kepada Nu'man dia beri. Tentu dia pengen Nu'man itu berbakti juga kepada dia. Ya. Nah,
Sebagaimana juga dia pengen semua anaknya berbakti kepada dia. Lalu apa katanya? Qala bala, betul. Qala fa inni la ashhad. Aku tidak mau bersaksi, kata Nabi SAW. Faqala Ibn Aun, fahaddathtu bihi Muhammadan faqala innama haddathnahu annahu qala qaribu baina auladikum. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan qaribu baina auladikum, yakni dekatkanlah ya antara anak-anak kalian, maksudnya samakanlah pemberian antara mereka, sama-sama diberi, yakni maknanya sawu bainahum fi aslil ata, samakan kepada mereka dalam dasar pemberian, yakni maksudnya sama-sama diberi. Yang kau diagih, yang lain agih. Wa fi qadrihi, ini kata Imam Nawawi, juga di dalam ukurannya sama. Jadi ini diberi, ini enggak, berarti tidak disamakan sama-sama diberi semua. Tapi berikan semuanya. Ini diberi juga. Yang ini diberi juga, ini diberi juga. Lalu berapa ukurannya? Menurut ini nanti insya Allah akan kita bahas setelah ini. Ya. Taib, hadis yang terakhir bahwasanya dari Jabir, qalat imra'atu Bashirin, istri Bashir berkata, inhalibni ghulamahu gulamak, berikanlah kepada anakku budakmu, wa ashhid li Rasulullah, maka persaksikanlah untukku Rasulullah. Fa'ata Rasulullah SAW faqal, lalu dia mendatangi Rasulullah, inna ibnata fulanin sa'alatni an anhala ibnaha gulami, putri si fulan, yakni istrinya, meminta kepadaku untuk diberikan budakku ini kepada anaknya. Faqalat, lalu dia mengatakan, ashhid li Rasulullah, lalu dia mengatakan, persaksikanlah untukku Rasulullah. Faqala, alahu ikhwatun, apakah dia punya saudara-saudara? Qala na'am, dia katakan iya. Qala afakullahum a'taita mithla ma a'taitahu, apakah semuanya engkau berikan seperti engkau memberikan kepadanya? Qala la, dia mengatakan tidak. Qala falaysa yasluhu hadha, ini tidak boleh. Nah, ini tidaklah boleh. Ini tidaklah pantas, gitulah. Tidak pantas engkau berikan, yang ini tidak engkau berikan. Ya. Wa inni la ashhadu illa ala haqqin, sesungguhnya aku tidaklah bersaksi kecuali atas al-haq. Baik. Banyak hadisnya. Qauluhu nahaltu ma'nahu wahabtu. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita annahu yambaghi an yusawwi baina auladihi fil hibah. Dalam hadis-hadis yang kita baca semuanya ini menunjukkan bahwa sepantasnya untuk menyamakan anak-anaknya di dalam pemberian. Ya. Wa yahibu likulli wahidin minhum mithla akhar wa la yufaddil.
Setiap anak harus mendapatkan pembagian yang sama dan rata. Tidak ada yang dilebihkan. Yusawwi baina dzakar wal untha. Disamakan antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Ini zahir hadisnya nih. Bahwa kalau tadi disebutkan juga waqaribu baina auladikum, sama-sama diberi dan sama ukurannya. Ya. Wa qala ba'du ashabina, sebagian sahabat kita mengatakan, yakni ulama Syafi'i, yakunu lidzakari mithla hadzil unthayain. Yang laki-laki seperti jatah dua orang perempuan. Nah, inilah yang diperkuat oleh Imam Bin Baz. Syekh Bin Baz lebih cenderung dia mengatakan pemberian itu seperti warisan. Dan ini adalah perkataan dari sebagian Syafi'iyah. Secara zahir, secara umum pemberian sama. Ya, beri 1 juta anak laki-laki, 1 juta juga anak perempuan, 1 juta juga kepada anak yang masih bayi, 1 juta juga kepada anak yang sudah kuliah, 1 juta juga kepada anak yang kaya raya. Artinya apa? Sama. Berbeda dengan nafkah. Kalau nafkah sesuai dengan kebutuhan. Anak yang biaya hidupnya besar, kuliah, jutaan dikasih. Anak yang bayi, ya, tidak perlu belanja, belanja pampers saja belanjanya. Gitu. Nah, jadi kalau pemberian sama, kalau nafkah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita lihat Syekh Bin Baz, dia melihat pemberian ini dan juga sebagian dari Syafi'i, pembagiannya sama dengan faraid. Jadi kalau saya kasih perempuan 1 juta, laki-laki 2 juta. Itu dalam pemberian hibah, ya, hadiah, hibah. Was-sahihul masyhur, yang sahih, yang masyhur, annahu yusawwi bainahuma li zahir al-hadis. Bahwasanya antara anak laki-laki dan perempuan itu disamakan pemberiannya. Berdasarkan zahirnya hadis. Ya. Falau fudila ba'duhum aw wahaba li ba'dihim duna ba'd. Jika seandainya orang tua melebihkan pemberian kepada salah satu di antara anak, atau diberikan kepada sebagian anak tidak kepada anak yang lain, ya, anaknya yang paling berbakti kepada dia dikasih, anak yang jauh tidak pernah ngirim-ngirim nggak dikasih. Ya, bagaimana hukumnya ini? Kalau seandainya ada anak yang tidak dikasih atau ada yang dibedakan. Famadhhabu asy-Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah annahu makruhun
walaysa biharamin wal hibatu sahihatun. Nah. Bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang tua memberi sebagian kepada anaknya, sebagiannya tidak, atau sebagiannya besar, sebagiannya kecil. Sama-sama dikasih semua, tapi tidak rata. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Malik, Abu Hanifah, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bukanlah haram. Ya, tidak haram. Wahibatu sahihatun, pemberiannya sah. Tidak batal. Wa qala Tawus wa Urwah wa Mujahid wa Thawr wa Ahmad wa Ishaq wa Thawri wa Ahmad wa Ishaq wa Dawud huwa haram. Ya. Tawus, Urwah, Mujahid, Thawri, Imam Ahmad, Ishaq Rahuyah ya. Dan Dawud Al-Zahiri dia mandang haram. Tidak boleh. Haram itu dibedakan satu sama lainnya. Haram kalau seandainya ada yang kasih yang lain kita. Kalau dia haram berarti hibahnya tidak sah. Ya. Wahtajju biriwayati la ashhadu ala jawr. Apa yang mengatakan dia itu indikasinya bahwasanya itu adalah haram? Karena Nabi mengatakan aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Dan yang lainnya dari lafaz-lafaz hadis di atas. Wahtajja Syafi'i wa muwafiquhu biqaulihi. Imam Syafi'i dan yang lain-lain yang setuju dengannya. Apa perkataan tadi Imam Syafi'i? Hukumnya apa? Makruh. Makruh bukan haram, pemberiannya sah. Kalau yang lain haram, pemberian tidak sah. Ya. Apa katanya? Berargumen dengan sabda Nabi SAW. Fa'ashhid ala hadha ghairi. Persaksikanlah atas pemberian ini selainku. Ampun, kalau aku tidak mau. Ya silakan orang lain cari deh. Nah, gitu. Ya, cari orang lain sebagai saksi. Qalu, maka ulama ini memberikan komentar maknanya. Walau kana haraman aw batila lama qala hadzal kalam. Kalau seandainya memang itu adalah haram, ini adalah batil, tentu Nabi tidak mengatakan itu. Tidak menyuruh cari yang lain menjadi saksinya. Ambon tidak akan menjadi saksi. Nah, gitu kan. Kalau itu haram ya sudah dari awal dikatakan enggak boleh. Nah, gitu kan. Tapi kenapa Nabi mengalihkan persaksian itu kepada yang lain? Ya. Fa in qila qalahu tahdidan. Kalau seandainya ada mengatakan itu hanya semacam ancaman saja, model orang tua, nah, apa yang nalah, bukan menyuruh pergi, tapi itu adalah ancaman. Qulna, lalu kita jawab. Bagaimana jawabnya? Al-aslu fi kalam syari' ghaira hadha. Hukum asal di dalam perkataan pencetus syariat bukan dalam hal yang seperti ini. Ya. Wa yahtamil 'inda itlaqihi sighatan
af'il 'ala al-wujub aw an-nadab. Fa in ta'adzara dzalika fa 'ala al-ibahah. Jadi maksudnya perkataan dari syari' itu bukan dalam bentuk ancaman. Tetapi secara mutlaknya redaksi dari perkataan af'il ya atau if'al yakni lakukan gitu ya. Lakukanlah gitu ya. Itu kan perintah. Imma wajib atau sunat. Ya, kalau misalkan ada perintah dari syariat, maka maknanya kalau enggak wajib, maka statusnya sunat. Jika tidak bisa wajib, tidak sunat, maka itu adalah ibahah, berarti menunjukkan itu adalah boleh. Jadi bukan perkataan syariat itu bukanlah ancaman gitu loh. Tapi kalau adalah perintah, ya, maka perintah itu boleh jadi maknanya wajib atau maknanya sunat, anjuran. Ya. Kalau tidak wajib, tidak bisa dimaknai dengan anjuran, maka minimal dia adalah ibahah. Suatu hal yang dibolehkan. Ya. Wa amma qauluhu, adapun perkataannya mengatakan fala ashhad ala jawrin, aku tidak bersaksi atas kezaliman, falaysa fihi annahu haramun. Ini tidak menunjukkan bahwa itu adalah haram. Li'anna al-jawr huwa al-mail 'ala al-istiwa wal-i'tidal. Karena al-jawr atau kezaliman itu adalah kecenderungan menjauh dari menyamakan. yakni lebih sayang kepada lebih baik kepada yang lain, lebih baik kepada tidak melakukan persamaan. Itu maknanya. Ya. Jadi pernyataan yaitu melebihkan pemberian untuk sebagian anak. Wa kullu ma kharaja min i'tidal fahuwa jawr. Setiap yang keluar dari sikap adil, maka itu namanya jawr. Ya, atau kezaliman. Sawakana haraman atau makruha, baik itu berstatus haram atau makruh. Kalau sudah keluar dari sikap keadilan, itu namanya kezaliman atau namakan jawr. Waqad waddaha bima qaddamnahu anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam ashhid ala hadha ghairi yadullu ala annahu laysa biharamin. Dan telah dijelaskan dengan yang telah berlalu bahwasanya perkataan Nabi, persaksikan atas ini selainku, yakni kepada orang lain, persaksikan kepada orang lain, menunjukkan bahwa itu bukanlah haram. Fayajibu ta'wilul jawr ala annahu makruh. Maka wajiblah kita memahami makna jawr atau kezaliman tadi, mengindikasikan itu adalah makruh. Ya. Karahatat tanzih. Makruh yang bersifat untuk membersihkan. Ya, membersihkan. Ini lebih baik jangan lakukan gitu. Lebih baik jangan lakukan. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini dapat faedah yang lain, anna hibata ba'dul aulad dunna ba'd sahihah. Pemberian yang diberikan kepada sebagian anak tanpa kepada yang lain adalah sah. Ya, apa yang sudah diberikan itu adalah sah. Wa annahu illam yahib al-baqid mithla hadha ustahibba raddal awal. Bahwasanya
Jika dia tidak memberikan yang lain seperti yang diberikan kepada yang pertama, dianjurkan baginya untuk menarik kembali. Ya. Pemberiannya sah, tapi dianjurkan untuk ditarik kembali. Ya. Qala ashabuna yustahabu an yahibal baqin mithla awal. Sebagian ulama kita, yakni Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk memberikan yang lain seperti yang diberikan yang pertama. Cik rumah yang pertama, age seluruh rumah. Kalau kita kau, kalau tidak, ya, kalau nggak bisa memberikan kepada yang lain, ya tarik lagi yang awal. Ya, fa illam yaf'al istahibba radd al-awwal wala yajib. Kalau dia tidak mampu memberi yang lain, berapa dia yang pertama, kemudian diberikan kepada yang lain yang sama, kalau dia mampu, itu yang lebih baik. Kasih ini, misalkan begini, ya, mengasih hadiah ini 10 juta, semua anaknya dikasih 10 juta. Oh ada 10 juta untuk anak kedua, anak ketiga, keempat nggak ada lagi. Kalau gitu dianjurkan untuk menarik dari yang pertama. Dianjurkan, tidak wajib. Ya, wala yajib. Ya, dianjurkan untuk menariknya agar disamaratakan. Wa fihi jawazu ruju'il walid fi hibatihi lil walad wallahu a'lam. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya orang tua menarik pemberiannya yang diberikan kepada anak. Ya, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Wallahu a'lam. Demikian ya. Alhamdulillah bisa kita memahami bahwa pemberian itu kalau zahir hadis adalah pukul rata semua. Nah, laki-laki dengan perempuan yang tua dan yang muda, yang punya keuangan banyak atau yang tidak punya keuangan banyak, sama-sama diberikan hadiah, ya. Ini berupa hadiah. Ya. Tapi kalau nafkah berbeda. Nafkah adalah sebuah ya pemberian yang sesuai dengan kebutuhannya. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ah, ah. Boleh. Kalau sudah diberikan minta keridaan, ekonomi susah. Kita minta kepada maka dengan seizinnya boleh. Sama dengan ketika seorang berwasiat melebihi dari sepertiga. Ya. Lalu minta izin kepada ahli warisnya, kepada anak-anaknya. Dia minta hartanya ini separuhnya misalkan. Nah, anak-anaknya setuju, sudah sah. Karena kelebihan dari ketentuan itu itu adalah haknya anak-anak, haknya yang lain. Apabila mereka setuju, tidak ada masalah karena mereka sudah menggugurkan hak mereka. Wallahu a'lam. Apakah pemberian suami seizin istri? Tidak mesti. Ya. Tidak mesti. Karena harta-harta dia pengen, tadi istrinya pengen legalitas. Apakah pemberiannya ini adalah sah atau tidak? Atau disetujui oleh Nabi atau tidak, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik.
Saya pernah mendengar bahwa seorang muslim jika dia adalah penjual, maka alangkah baiknya dia memberikan harga murah jika ditawar. Dan sebaliknya, bahwa seorang muslim membeli barang alangkah baiknya jika ia tidak menawar barang saudara muslim serta memberikan sesuai harga yang tertera, malahan jika bisa berikan ia hadiah. Kondisi ini mengapa sangat sulit kita temukan. Malahan jika ada seorang pembeli barang sesuai dengan harga yang tertera, seringkali direndahkan atau dicemoohkan oleh saudara lain, ada ndak batawar tadi. Dan padahal belanjo. Mohon nasihatnya terhadap kondisi Ustaz. Bagaimana kita bersikap dalam hal tawar menawar? Tawar menawar boleh. Membeli sesuai dengan yang sudah tertera, alhamdulillah. Ya. Sudah sering kita belanja, enggak pernah kita tawar. Ya, pergilah ke supermarket, tidak ada orang menawar. Ketika tidak ada yang ada harganya, apa istilahnya? Bandrolnya. Kalau sudah tidak ada bandrolnya, memang ditawar. Karena orang jangan-jangan harganya ini tidak basuku. Ya. Lalu dijual harga-harga yang mahal. Mungkin ini tabiat orang pedagang. Sehingga oleh pembeli tahu ini tabiatnya orang pedagang, maka dia tawar. Gitu. Nah ini. Karena sifat dari orang yang menjual, dia pengen dapat untung banyak. Sifat dari orang yang pembeli, dia pengen beli yang murah. Itu sudah hal yang biasa. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu adalah samhan fil bai', samhan fil syira'. Samhan itu adalah bertoleransi. Toleransi di dalam menjual, toleransi di dalam membeli. Kalau seandainya dia menjual, ditawar oleh orang, dia ikut dengan tawaran itu. Ya. Artinya, ya minimal kalau tidak diturun 1.000. Pokoknya ada yang diturunkan. Kemudian ketika membeli, jangan terlalu kareh. Setiap waktu tawar, langsung tawar separuh. Mungkin pernah takanai kan? Ya, pernah takanainya ada, aku tidak. Harus separuh langsung kan? Jadi tidak pula kalau menjual, tidak bisa diskon sama sekali. Itu gersang. Toleransi. Ya. Tidak bisa dikatakan harga mati. Tetap dia. Ya. Sebagaimana sebenarnya perlakuan itu dikembalikan kepada diri kita. Ya. Sebagaimana kita pengen kita membeli harga yang layak. Ya. Begitu juga kita menjual dengan harga yang layak. Dan ketentuan berapa barang, harga barang atau 10% untungnya, enggak juga. Ya, enggak ada ketentuannya. Bapak kami masih hidup saat ini, akan tetapi semua tanah dan rumah sudah dihibahkan ke semua anak dengan langsung dibalik namakan ke anak-anak kami. Pembagiannya dengan hukum waris. 2 bagi anak laki-laki, 1 bagi anak perempuan. Maaf. Ada pesan yang terhapus. Apa yang harus kami lakukan sebagai anak yang sudah menerima haibah tersebut, bahkan sudah menjual harta haibah tersebut dan mengganti dengan aset lain? Iya, pertama itu adalah qaul. Tadi saya katakan, kalau misalkan si ayah sudah membagikan kepada anaknya sesuai dengan faraid, anak laki-laki dapatkan 2, anak perempuan dapatkan 1. Saya katakan itu juga apa yang direkomendasikan oleh kecenderungan Syekh bin Baz seperti itu. Ya. Kemudian bagian dari sebagian ulama Syafi'i memandang pemberiannya sesuai dengan faraid. Ya. Nah, maka
pemberiannya sudah sah. Pemberiannya sudah sah. Tidak perlu lagi kita nuntut. Oh ternyata ada kaul perkataan yang mengatakannya sudah. Jangankan itu. Ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Pun pemberiannya sah. Ya. Namun dianjurkan kalau untuk diberikan sama atau ditarik kembali jika tidak akan mampu memberikan kepada yang lain. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.